सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा गुजरी हृदय प्रमोद धर, चहु कोद गणनार। त्याग सदन निज पौर को, मेरी आए भगवान। गुजरी हृदय प्रमोद धर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान, जुगो जुग अटल। प्रगट गुरां की देह प्रतख हर। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नामे पातशाह शहीद सतगुरु धर्म रखियक डुबदे बेड़े बने लाउन हारे। तिन्हां सतगुरां दे महान भजन बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे संध्या के समय के सजे हुए दीवाना जुड़ मिल बैठे हाजरियां पा रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। सतगुरु साहिब जी ने बख्शिश की है जो आप सर्वत संगतां नूं गुरु स्थानां की यात्रा करन दा सुभाग समय प्राप्त होया है। इस यात्रा दौरान गुरु दरबारां दीयां हाजरियां गुरु स्थानां दीयां सेवावां प्राप्त हो रहीआं हन। आओ चल रहे लड़ीवार इतिहास श्रवण करिए, जिस अंदर साहिबे कमाल शमशेरे बहादुर पंथ दे वाले अमृत के दाते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन की कथा आपां सुन सुना रहे हैं। कल प्रसंग आप जी ने श्रवण कीते भी गुरु के लाहौर गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंद कारजां तो बाद भी संगत की बेनती करन ते ठहरे हुए ने। एक दिन सतगुरु जी घोड़े ते सवार हो के कुछ सिखां नूं नाल लैके बाहर बार जे सैर करन गए तां जदों बाजार लंघे जिहड़ा धोबी सिख गुरां दे वस्त्र धोंदा सी उहने बेनती कीती भी महाराज जिस दिन दे तुसीं कीरत आनंदपुर तो गुरु के लाहौर आए हो बरात लैके ते उदण दे महाराज तुहाडे जिहड़े वस्त्र हन ਉਹ ਧੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖ ਆਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਧੋਤਿਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ? पोशाकां कई दिन हो गई ने धोतियां नहीं है, कपड़े तुहाडे धोते नहीं ਹਨ। गुरु साहिब जी कहते भी आ जाओ नाल ही। उन्हें जो बेनती की थोड़ा जिहा गांह पहाड़ी के लागे जे पथरीला जिहा थां सी, उत्थे खलो के संगो शाह को बरछा लैके बल दे नाल धरती च मारिया, पत्थर नूं चीर दल खुभ गया वे। संगो शाह नूं कहंदे पोटे नूं उहदे कोल पुट्टिया ना गया। फिर महाराज साहब ने सीधा ही जो पुटिया तो पानी की धारा वो बह तुरी। अजीत मलक जिहड़ा अजीत मल सी दूजा भरा संगो शाह तो छोटा, उन्हें सोचा भी महाराज साहब ने बरछा एक हथ ना मारिया जे एक हथ ना पुटिया नहीं गया तो दोवां हथां नाल मैं पुट सकदा सी। महाराज ने फिर बरछा उहदे लागे थोड़ा फर्क पा के मारिया, पत्थर चीरदा लंघ गया अंदर। कहते भी आ जीत मल तू बरछा पुट, वो भी बल ला के हार गया, वो भी टुटिया ना गया।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਕ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਲੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ 2 ਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤਰਵੇਣੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹੂ। ਸਦੀਆਂ ਤੀਕਰ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਚੀਰ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਤੀਸਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਫ ਜਲ ਦਾ ਨਾਲਾ ਹੀ ਵਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਰਵੇਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੀ। ਤਰਵੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਅਚਰਜ ਹੋਏ। ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਇੱਥੇ ਧੋ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲ ਵਰਤੋ, ਇੱਥੋਂ ਬਸਤਰ ਧੋ, ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਿਕੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਭ ਭੇਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਜਸ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸਮੇਤ ਕਾਠੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬੈਂਡ ਬਾਂਜੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਡੋਲਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਬਰਾਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਣਿਆ। ਇਵੇਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਬਰਾਤ, ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਡੋਲਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਬਰਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਧਨ ਇੱਕ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਧਰਮ ਚੌਂ ਕੋਲ ਕਰਨਾਰ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ। ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਧਰ ਆਨੰਦ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ।
ਚਹੁ ਕੋਦ ਗਨ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਬੇਦੀਆਂ ਸੋਢੀਆਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਆਗ ਸਗਨ ਨਿਜ ਪੌਰ ਕੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਆਏ ਅਗਵਾਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਚਾਉ ਬੜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਨ ਜਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੁਰਨ ਕੋ ਜਹ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ੋਭਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾਵਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਤਕੋ ਡੋਰਾ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੋਲਾ ਘਰ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਸੀਸਗੰਜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੋਨੋਂ ਸਹਿਤ ਚਲੇ ਤੇ ਤਹੋਰਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾੜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੋਹਨ ਬਰਾਤ ਚਲੀ ਪਛਤਾਤਾ ਆ ਪਿਛੇ ਪਿਛੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਮਨਾ ਮਨ ਕੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਆ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪੂਜਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਮੋਦਕ ਥਾਲ ਲਿਆਏ ਸਮੁਦਾਇ ਆ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥਾਲ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਏ ਅਗਰ ਦਰਬਾਰ ਟਿਕਾਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ। ਕਰਗੀ ਧਰ ਉਤਰੇ ਤਤਕਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ। ਦੁਲਹਨ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਗਨ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਲਹਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾੜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸ੍ਰੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਗੁਰ ਕੇਰੇ ਨਾਮੋ 4 ਤੇ 5 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਧਾਮੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋ। ਪਾਨ ਗ੍ਰਹਣ ਕਲਗੀ ਧਰ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ। ਆਨ ਆਪ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀ ਲੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਿਤਰ ਹੋ ਸਹਾਈ ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਮੰਗਲਦਾਇਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਮੰਗਲਦਾਇਕ ਸਭ ਜਗ ਨਾਇਕ ਤੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਇਕ ਹੋ।
ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅੰਸ਼ਾ ਬੰਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਜਗ ਨਾਇਕ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਲਕੋ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਸਦਾ ਵਿਗਨ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨ ਘਾਇਕ। ਤੇ ਸਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਇਕ ਹੋ, ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਬਿਨੈ ਮਹਾਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਕਹੇ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਨੂੰਹ ਸ੍ਰੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਸਭ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਤੇਨ ਪਰ ਨਾਮ ਜੋਰ ਜੁਗ ਪਾਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਝੁਕ ਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਪੂਜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਦੇ ਸਨ, ਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੋਦ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਸਗਨ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਮਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਵੀ ਬੰਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਸੋਢ ਬੰਸ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਥਾ ਜੋਗ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸ੍ਰੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰਾ ਕੋਠਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖਾਈ ਵੀ ਆਈ ਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਧਨ ਭਾਗਣ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇ ਵੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ
ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਬੈਠ ਸੁਹਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਪੰਚੋ ਭਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਸ਼ੰਭੂ ਸਾਹ ਜੀ ਮਲ ਆਦਿ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਦੋਨੋਂ ਤੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਭਾਗਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਰਾਏ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਕੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਆਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਬਰਾਤ ਨਿਜ ਠਾਵਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਉਤਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਭਨ ਕੀ ਸੁਧ ਲੈਂਦੇ ਕਾਜ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਖਬਰਸਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਖਬਰ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਮਾਤਰ ਦੇਹੁ ਮਸੰਦ ਗਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੈ ਜੈ ਨਾਰ ਪਟ ਕਰੋ ਸੰਭਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਖਬਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਖ ਰਸਤ ਪਹੁੰਚੈ ਸਭ ਡੇਰੇ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਗ ਤੇ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਰਸਦਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਇਹ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ। ਰਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ ਹਰੇਨ ਘਨੇਰੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਦਾਣਾ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਆਏ ਸਮਾਨ ਉਠਿਓ ਹਰ ਥੈ ਕੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਲੈ ਲਏ। ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲੈ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਫੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਦੀ। ਸਭ ਕੀ ਸੋਧਨੀ ਕੀ ਵਿਦਲੀਨ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਰਸਦਾਂ ਬਸਦਾਂ ਲੰਗਰ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਮੇ ਸਕਲ ਬਸੇਰਾ ਕੀ। ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਆਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ। ਸਿਨਾ ਕਹਿਤ ਮੈਦਾ ਸਮੁਦਾਇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਆਦਿ ਕੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਸਾਰਨ ਸਦਨ ਉਦਾਰ। ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਦੀਪਮਾਲ ਸਭ ਪਰ ਇਕਸਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਸਾਰ ਕਤਾਰਾਂ ਬਨ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਸਭਨਾ ਪੁਰਬ ਕਰਨ ਹੈ ਰਾਤੀ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਲਖਨਪੁਰ ਸ਼ਾਦੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਗੁਰਾਂ
ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸਮੂਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਪਰਸ ਜਸ ਉਚਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਸੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਨੰਦ ਧਰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸਰੀਜੇ ਬਹੁਤੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਨੰਦ ਆਉ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ। ਨਿਤ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਤਸਵ ਸਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਸਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਭਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹਵਿਵਨ ਮਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਿਜ ਘਰ ਘਰ ਨਾਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਬਾਤ ਕੋ ਕਰਤ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸੁਖ ਸੰਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣ ਪਾਣ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਤ ਭਾਈ ਹਰ ਕੰਤ ਉਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਸਣਾ ਤੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਬਰਾਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗਤ ਜਗੈ ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਭ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਤਪੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਪਾਪੀ ਗਾਮਨ ਲਾਗੀ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੇਤੀ ਰਬਾਬੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਅਨੁਰਾਗੀ ਜਾਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਣੇ ਰਾਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਨ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕੋ ਧਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਨਿਜ ਨਿੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮਨਾ ਹੁਣੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰਾਗ ਉਪਰਾਮਤਾ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਜਿਤ ਹੋਏ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਬਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਠ ਜਾਗ ਜਿੰਦੜੀਏ ਨੀ ਚਿੜੀਆਂ ਕੂਕ ਪਈਆਂ ਵੀ ਹੇ ਜਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਕੂਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਗ ਪਏ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠਹਿਰਦਾ। ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਬਿਰੰਦ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਸਤ ਦਰਵ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਨ ਸੁਣੀਏ ਕਾਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਤ ਰਹਿਤ ਕੀ ਸਹਿਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਦੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਮਹਿਤ ਚਿਤ ਕੇ ਨਿਤ ਦਹਿਤ। ਅਤੇ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਤੋਂ ਘਟਕਾ ਤੇ ਸਭ ਜਾਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਲਈ ਤੋਂ ਜਾਗ ਹੀ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਨੌਬਤ ਬਚਨ ਲਗੀ ਦਰ ਆਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਜਸ ਕਬੀਤਨ ਪਹਾੜ ਉਚਾਰੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਜਨ ਹਨ ਕਬਿੱਤ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਨਕੀਬ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਕੀਬ ਹਨ ਚੌਬਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਹੰਗ ਤਰਵਰ ਪਰ ਬੋਲੈ। ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਦਰ ਵਾਕ ਮੇਰੇ ਜੁਗਮ ਕਲੋਲੈ। ਆਦੇ ਚੱਕਾ ਦੇ ਚੱਕਵੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜਾਗੇ ਖਾਣੇ ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬੁਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਨ ਪਰ ਮੁਦਰਤ ਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਰੂਪ ਕੋ ਆਨੰਦ ਲੈਣ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਵਾਰ ਭੋਗ ਜਬ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣ ਸਭ ਹਨ ਤਬ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ। ਸੁਣ ਕੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਝੁਕਾਇਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਬ ਤੇ ਹੋਏ ਤਰਨ ਪਰ ਕੱਛ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਰਨ ਬਾਸ ਲਿਆਏ ਗਰਦਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਸਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਹੀ ਬਸਤਰ ਚੋਲਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਕੁੜਤੀ ਰੂਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾ ਲਏ। ਸੀਰ ਸਰੀਰ ਧੀਰ ਗੁਰ ਧਰੇ। ਧੀਰ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾਮਾ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਅਲੰਕਾਰ ਸਭ ਪਹਿਰਨ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਜੜਤ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਆਦਿ ਸਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਬੜ ਫਰਸ਼ ਕਰਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫਰਸ਼ ਕਰਾਈ, ਪਾਵਸ਼ਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁੰਦਰ ਆਸਨ ਬਹੁਰ ਰਸਾਵਾ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਹਿਤ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਣ ਕੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ। ਜੋ ਸਮੂਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਮਾਤਰ ਆਇਓ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪੰਜੋ ਭਰਾਤ ਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਮਲ ਆਦਿਕ, ਗਾਜੀ ਗੁਲਾਬ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਸੰਦ ਕਰੇ ਸਭ ਬੰਦ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੇ ਨੰਦ ਕੇ ਨੰਦ
ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗਮਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਰਾਏ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਏ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਸਭਾ ਸਭ ਕੀਨ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ। ਸਭਾ ਧਰਮਾਂ ਕੇ ਸਮ ਲਾਗੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਮਨਿੰਦਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਫੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਅਗ ਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਹਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹਨ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਪਾਪ ਹੀ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਔਗਣ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣਾ ਫੱਬ ਰਿਹਾ ਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਹੰਸ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਨੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹਨ, ਹੀਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੰਸ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਿਚਲੇ ਮੋਤੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣਾ ਫੱਬ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਬਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਗੋਲ ਪੱਖਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ। ਧੰਨੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਨੀ ਹੋ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਚੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਨ
ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਪੰਜ ਸੈ ਘਰ ਤੇ ਮਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੁਕਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਾਂ ਲਾਭ ਮੁਝ ਭਇਓ ਮਹਾਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਕੋਟੀ ਸਾਧ ਸੈ ਕੀ ਸਭ ਥੈਲੇ। 200 ਰੁਪਈਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ। 500 ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, 700 ਰੁਪਈਆ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰੇਗਾ ਮਨਿਓ ਤੇ ਤਗੈਲੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੋਰ ਧਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਲਗੀ ਧਰ ਗੁਰੂ ਦੁਹਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਮਨੁ ਫਕੀਰ ਜੇ ਨਾ ਆਪ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਚਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਪੂੰਜੀ ਸਰਬ ਹੁਤੀ ਮੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਗੁਜਰ ਕੁਟੰਬ ਗੁਜ਼ਾਰਤ ਥੋੜੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੁ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਲੰਬ ਅਪਰਮਮ ਹੋਰ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਨਿਕਟ ਜੀਵਕਾ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਜੀਵਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜੀਵਕਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇ। ਸੁਣਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਰ ਕੀਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਚਲ ਆਏ ਸਭ ਕਰੀ ਨ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲੈਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਰਹਿਓ ਕਿ ਤਾਈ। ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾਭ ਖੱਟਾਂਗੇ, ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੂੰਜੀ ਆਣ ਗਵਾਈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਪੁਰ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਇਓ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਖੋਂ ਹੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਪੂੰਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਕਿਸ ਟਿਕ ਕਰੈ ਹੁਣ ਪੁਕਾਰ। ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਜਿਉ ਗਇਓ ਮੈਂ ਧਨ ਖਬਰ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਰਾਵਰ ਹੋ ਸਮਰਥ ਸਭ ਭਾਂਤੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਨਹਿ ਜੀਵਨ ਮਮ ਕਿਮ ਬਿਨ ਥਲਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਤੁਮ ਕੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਵਿਲੰਬ ਹਮ ਆਪਨ ਨਾ ਧਨ। ਬਿਨ ਬਿਲੰਬ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾਲ। ਸਗਲੇ ਘਰ ਗਮਨੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਜੁਗ ਜਾਉ ਕਿ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮਰਾਂ। ਮਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਮਰੇ ਪਾਉ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਧਨ ਵਿਹੀਨ ਮੁਝ ਆਪਨ ਠਾਉਰ। ਧਨ ਤੋਂ ਵਿਹੀਣੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ
ਕਿਹਨੇ ਝੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕਿਰਪਾ ਵਿਸ਼ੇਖ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਦੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਆਕਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਹੇਤ ਦੇ ਸਭ ਚਲ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਨ ਲੈ ਕਰ ਸਮੁਦਾਇ। ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੁਗ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹਤ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਖਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਵਰੂਗਾ, ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਤੇ ਸੁਖ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ। ਹਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤ ਉਮਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਮਾਹ ਚਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਿਘਨ ਭਰੇ ਜੇ ਸੰਕਟ ਨ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਘਨ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਝੱਲਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਿਆਣੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਹੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸਣ ਗਵਾਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਏ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰੋਂ? ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੁਖੀ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰ ਮੁਰ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹੇ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵੱਲ ਫਲਾਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ।
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਰ ਮਹਿ ਤਾਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹੁੰਚਕ ਜਾਏ ਨਿਕਾਸੋਂ ਵਾਕੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ ਚੋਰ ਨੂੰ ਧਨ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਆਵੋ। ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਤਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਘਰ ਦੀ ਉਧਰ 10 ਸੂਰਮੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਹ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨੇਤਰ ਲਾਏ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਬੂਹਾ। ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਲਈ। ਚੋਰ ਹਾਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਚਨਚੇਤ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਬਾਹਾਂ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਿਮਾ ਤੈ ਨਾ ਲਖੀ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਦੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਿੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੁਕਾ ਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਡਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੋਰ ਚਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਬਾਲਕ ਮਗਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਨਰ ਨਾਰੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਧਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੁਕ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੌਣ ਲੁਕਾ ਲੂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਲਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਭ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੁਕੌਤਕ ਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਈਏ, ਫਾਹੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਰਦਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰੂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਥੈਲੀ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ 700 ਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਨ ਲਵੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਧਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਸ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਗਰ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੇ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚੋਜ ਕਥਾ ਰੂਪ, ਸਾਖੀਆਂ ਰੂਪ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਈ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੀਕਰੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਗਮ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਦੰਤੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੀਕਰ, ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੀਕਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸਲ 'ਚ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ, ਆਪ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਾਏ ਸਿਪਾਹੀ, ਤਨ ਗਿਨ ਕਰ ਦੀਨੋ ਤਿਸ ਪਾਹੀ, ਤਸ ਕਰ ਸ਼ੌਰਿ